Shabari Allah Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabani Darabandalla Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Toro Pitram, 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 Dhanya Toro Pitram. Holy, 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 holy. Oh, Shana Rabba Baba 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 Baba. Urabandala Ramani Kala Ramani Varavandala Ramani Biri 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 Vara 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 Vara. Urabandala Ramani Vara 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 Vandala Ramana Ramandala Ramana Ramana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitanam, 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 Dhanya Tumaro Pitanam. So Gaudav Rakhruja Parameshwar Tumaro Pitanam और धन्यवाद 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 दूचू. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें द्वार महान करो दरिद्र सनाचल कृपामय मंगल को डावित समतावगिरी परमेश्वर ईरवत्रमणि खाला रवना दरवंदल रवनि बिरि 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 वर 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 वंदल रवना दरवंदल रवना. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. जीसुं का नाम रे 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 दया करो. उरवत्रमणि खरव शबर खलरवनि आदरवना दरवंदल रवा. उरवंदल रवनि बिरि 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 बर 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 बर. उरवंदल रवनि बर 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 वंदल रवना दरवंदल रवा. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. So Gaudav Rakham je Parameshwar तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद करूँ जो. आज रात समरी मंत्र धन्यवाद सुजनी मंत्र धन्यवाद प्रभु. पूरा बाबा 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 शबा रबा 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 रबा. तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कारण पिता वो शांति राज. हालेलुया हालेलुया. तुम्हें आदि अंतरम भव शेष कवख्य. तुम्हें आत्मा रूपी परमेश्वर हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य एकमात्र सम्राट उदारवानी खारव श्यावर खलारवानी आकारवानी खारवंदरवा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओ प्रभु तुमको जानिबा अनंत जीवन हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आमान करो समस्त चिंतार भारत में बहन करो आम चिंता अच्छे नित्य निवेदन करो बाहर जो भीतर सर्वध्य आम को सर्वदा तुम रक्षा करो तुम दूत मान को आमान को विषय तुम आज्ञा दिए प्रभु से आम समस्त तत्व नहीं था तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद दूसु. आमान सबदना सब तुम निकट सुग्राही हो. आमान आंतरिक दिन दिन तनिकृत उतार आमानी खारवत्र मान कारबंदल रबा. तुम राज्य मध्य योग्य और लाभस्वरूप हाँ तुम्हें आम को अनुग्रह कर. हालेलुया हालेलुया. आम चक्षु प्रसन्न करो. मैंने प्रभु आप को देखी तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा जाने जत्न करूँ कारण ए महानुग्रह समय परित्राण दिन प्रभु निदार आवानी खार वर्षा काल रवा एपरी जो समय कहीं कौन कर्म कर जीशु नाम जीशु नाम दया कर. तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच्छी.
विश्ववंदनीय यीशु हे चरण चंदे चरण वंदे अंतर प्रणति जनागे अंतर प्रणति जनागे विश्ववंदनीय यीशु हे अन्नदीदिते लोक चक्षुमा तुम्हें यहोवा चढ़ा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चढ़ाइयों में मुझे प्रेम से चढ़ाओ है यहोवा चढ़ा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चढ़ाइयों में मुझे हालेलुया प्रेम से चढ़ाओ है
Pura bandalla ramani bara 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 bara. Holy 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 Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Shamani kalaramani adaramani kalaramani bara 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 bara. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Ba 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 ba. Raba 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 raba. Pura bandala rabana dara bandala rabana dara bandala. Holy, 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 holy. Tumaram dhanya, tumaram dhanya, tumaram dhanya, tumaram dhanya, tumaram dhanya. Jesus का नाम में दुआ करो, Jesus का नाम में दुआ करो, Jesus का नाम में दुआ करो. इरावत्र मनी खाला रवानी आधार मना वरा मना मंदला रबा. पूरा बादशाह बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Shabara bara 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 bara. Shamani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Pura Pitram, 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 Dhanya Pura Pitram. Lord, Hamasara, 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 Hamasara. Pura ba 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 shabara bara 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 bara. Pura vatramani kala rabani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Idaravani Karabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabashabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise you, Jesus. 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 Glory be your name. 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 तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 mandala rabani khara mandala rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Megaratare mohabikrame amo megaratare mohabikrame asjanti se Jesus Raja amo sulolita content. प्रार्थना करो. तुम्हें दुआ करो कबीरा सता उतराड़िया खारा बंदा खारा बनी कुरास्ता उतराड़िया रवा 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 आज गृहरे तुम्हारे उपस्थित कराई जैसे नाम धन्यवाद 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 प्रभु ସେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୋ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେଇନା ସେଥିପାଇଁ धन्यवाद 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 तो प्रेज द लॉर्ड जय यीशु मरा पर्यंत जेमती तुम पाद तळे रही से आशीर्वाद प्रभु आनंद दिनाय पूजा करी नाही तुमको स्वीकार करिवारे संकोच करी नाही प्रभु पछुंचा देवी नाही पछु तेरी चाहि नाही से गोई भाबे तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु तुम्हें दवा करो प्रभु आसार कर तुम मुक्त कर जो अंधकार काढी आणि जो आउथरे से अंधकार भीतर मन जीवी नाही प्रभु से आसार कर करी नाही जे सरकार में चाकरी जो माउ फसिल नाही से तुम्हें तुमको आशीर्वाद करी धरि रखो प्रभु तुम्हें दवा करो या सता उतराडिया खारा बंदा खारा जहाँ देश जहाँ पाई से सब जेमि मरण पर्यंत
ଧରି ରଖିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯାହା ତୁମେ ଦେଇଛ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିପାରିବି ତୁମର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ହେଇପାରିବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଇରାସତା ଉତ୍ରାଡ଼ିଆ ଖାର ବନ୍ଧା ଖାରବା ଉତ୍ରାଡ଼ିଆ ବାର ଇତ୍ରାଡ଼ିଆ ନିରାଶତାର ବାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଶାରୀରିକ ହଉ ଜାଗତିକ ହଉ ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରୁଛ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ବି ତୁମେ ମୋର ନ କଲେ ବି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଯେମିତି ତୁମର ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିବି ଆଉ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବି ମରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗି ହେଇପାରିବି ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଇରାସତା ଉତ୍ରାଡ଼ିଆ ଖାରବନ୍ଧା ଖାରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ଆଦৌ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ଜାତିରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପଢିଥିଲି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବେଜାତିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେଇ ପାପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେଇ ପାପରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡି ରହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଭୁଲ ମୋ ପାଠ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟିଏ କରି ମୁକ୍ତ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ପୋଛି ତୁମେ ମତେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସେଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କୃତ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରି ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଥରେ ଦାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ ସେ ଅଶାନ୍ତାରେ ବୁଡି ରହିବି ନାହିଁ ଯୋଉ ବେଜାତିରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପଶିବି ନାହିଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦିଅ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ଦିଅ ସେ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଅନେକ ସେଇଭଳି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବେଜାତିକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜାତି ମଧ୍ୟ ବେଜା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତୁମରି ହାତର ଗଢା ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଇରାସତା ଉତ୍ତାଡ଼ିଆ ଖାରବନ୍ଧା ଖାରବା ନିକୁରାସ୍ତା ଉତ୍ତାଡ଼ିଆ ବାର ଯାହା ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ ବେଜାତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ କହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ କରୁଛ ଦଉଛ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ହେଇନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବାରେ ତୁମେ ଆଦୌ କାର୍ପଣ୍ୟତା କରିନାହ କରିନାହ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିଛ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନ ପରିଜନ ପଡୋଶୀ ପ୍ରତିବାସୀ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ସେ ଅସାରତାରୁ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସମାଜ ଏବେ ବି ତୁମର ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧ କରିକର ଅଛ ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭୟଙ୍କରତାର ପୃଥ୍ୱୀ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଧନକୁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର ନାମରେ ନାମିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ସବୁ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ଭାବେ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦୃଢତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଇରାସତା ଉତ୍ତାଡ଼ିଆ ଖାରବନ୍ଧା ଖାରବା ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ ଦୟା କରି ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭୟରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଇରାସତା ଉତ୍ତାଡ଼ିଆ ଖାରବନ୍ଧା ଖାରବାନି ଉତ୍ତାଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନିରାଶତାର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମର ଆଗମନ ସମୟରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ହେଇପାରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦୟା କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିପାରୁନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି କଟକରୁ ନୁହେଁ ଓଡିଶାର ନୁହେଁ କହିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ତୁମେ ଆଣିପାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଦା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଲେ ସବୁ ମଣିଷ ସଫା କରିଦିଏ ତେଣୁ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ମାନେ ତୁମ ଶରୀର ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅରୁଚିକର ଅଛି ଅତୃପ୍ତିକର ଥିବ ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପୋଛି ପରିଷ୍କାର କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଅଳି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେତିକି ପଢିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ତୁମେ ଚଳି କରିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୁମର ନିକଟତର କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ଯେତିକି ଗୁଣା ପଢିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପଢିବେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମର ନାମ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦିଅ ଶବ୍ଦ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର
तथा प्रभु जहाँ तुम्हारी इच्छा आज जो वाक्य देवे प्रभु दास से वाक्य भी देते हृदय संपूर्ण भाव निजर कर आशीर्वाद कर जीवन लगेगा छड़ा तुम अन्य मान निकट साक्ष्य स्वरूप कर से वाक्य जमी कहीपर से तुम आशीर्वाद कर एवं भाव तुम दिन व्यवहार कल प्रभु से मोबाइल हेल्ले प्रभु जो सागर वाक्य विषय कथा प्रभु आ बहुत किसी कहीपर पदे पदे जी भी मन पड़ा से तुम नाम बहुत धन्यवाद कि मन रोने प्रभु कौ बात कौ पर्टिकुलर अच्छी से प्रभु जब मन रखिपारे से भाव आमको स्मरण शक्ति दिया मत नहीं प्रभु समस्त दिया प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर कारण जो आशीर्वाद तुम्हें मत देच जो स्नेह प्रेम तुम्हें देच जो अनुग्रह कर प्रभु अन्य मानक समस्त तुम्हें कर प्रभु तुम्हें दया कर जीसु तुम्हें दया कर समस्त प्रभु समस्त परिवर्तन हो पारे प्रभु पृथ्वी शांति तुम शांति तुम्हें प्रतिष्ठा कर प्रभु तुम्हें दया कर तुम से स्वप्न शांति तुम आम मान को दियो प्रभु विश्वास दियो प्रभु तुम्हें दया कर तथा प्रभु जहाँ तुम्हारी इच्छा प्रभु महिमा गौरव संभ्रम जुगे जुगे तुम्हारा उचित प्रार्थना हम त्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट नाम से प्रथम करन्ती 2 पर्व 14 पदरे एक कथा लिखा अछि किंतु सांसारिक मनुष्य ईश्वर आत्मा विषय गुड़िक ग्रहण करे नहीं कारण से ही सबू ता निकट मूर्खता पुणी से ही सबू बुझी पारे नहीं जणु से सबको आत्मिक भाव विचार करा जाए। आत्मिक विचार कौन आमको आत्मिक भाव विचार करने को हम ताला माने प्रकृत विषय जानीपर आमर समस्या गुड़िकर समाधान हो पार आमर मनोवांछा पूर्ण हो पार आमर प्रार्थना प्रभु शुणिबे आमर मंगल हम किंतु आत्मिक विषय सब सांसारिक मनुष्य पाई मूर्खता अनेक समय आमने विभिन्न प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य रोग भितर आम जाई थाउ जे के भी हूँ प्रभुक लोक नहले आमने प्रभुकर सभा करू प्रार्थना करू सबकि करू आम जानू प्रभुक लोक मैंने प्रभु जीशु जो मैंने विश्वास करती एपरी प्रभुक लोक मैंने ख्रीष्ट विश्वासी माने समस्ते जानती प्रभु जीशु आमर सबु रोग सुस्थ कर पारती आम जानू जे बिना मूल्य आम रोग सब सुस्थ हो पार प्रभु आम सुस्थ कर असाध्य किछि नहीं ये सब जानी केते लोक प्रभु ऊपर संपूर्ण निर्भर करती जपरी जो मैंने प्रभु को जानती नहीं एपरी अविश्वासी पापी मान परी प्रभु लोक मान चिंताधारा हुए किपरि आमे प्रभु को गौरव दबा लिखाई संकट दिन आमको तुम्हें डाक आम तुमको उद्धार करवा तुम्हें आमर महिमा प्रकाश कर प्रभुंकर गौरव महिमा प्रकाश कर आम कर्तव्य जो द्वारा अन्य माने प्रभु विश्वास करेंगे एपरी किछि उद्देश्य मध्य प्रभु आम जीवन रखी था आम जो बहुत बड़ बड़ समस्या मध्य गति करुचु मनुष्य द्वारा नहीं प्रभु द्वारा समाधान हम आमने प्रभु को गौरव दवा प्रभु साक्षी हवा गत काली जपरी मुझे आम को जीशुंकर साक्षी केमती हवा को पड़ो कही बारंबार करी से प्रभु जीशुंकर प्रेरित मान परी आद्य मंडली ख्रिस्टियन मान परी आम को जीशु निमंते साक्षी हवा को पड़ो तेणु ता खाली कथारे नुहे मात्र कार्य जपरी लेखा पाउल कहले
मोर शिक्षा प्रचार ज्ञानर मनोहर वाक्य युक्त न आत्मा शक्तिर प्रमाणदायक थिला। दाऊद मध्य कहती गीत संहिता 40 पर्व प्रभु किपरि तांकु भयंकर गर्त दहला कादुर उठे आनी सबकि विषय बदल देले शैल चरण स्थापन कले मोर पादगति दृढ़ कले मो मुखरे परमेश्वर प्रशंसार नूतन गीत देइछन्ति। अनेक यह देखिए भय करेंगे आउ सदा प्रभु ठारे विश्वास करेंगे। तेणु तांको जीवन में जो गोटे बहुत दीर्घ दिन धरी जो समस्या थिला ता भितर प्रभुंकर इच्छा थिला अनेक प्रभु विश्वास करेंगे प्रभु तांको पई जो महत् कर्म करेंगे। तेणु दाऊदंकर सदृश आमानकर कर्तव्य कौन करने को गीत संहिता 40 पर्व आरंभ लिखा है मो धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली एपरी धैर्यर सहित प्रभुंकर अपेक्षा करने को हम जाकू कहती से धैर्य विषय धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू नचे जने प्रभुंकर कार्य देखिपारे ना आदि प्रभुंकर किसी महत् उद्देश्य थी आम जीवन में गौरव महिमा प्रकाश करने अन्य मान निकट आम साक्षी हवा द्वारा आम प्रभुंकर कार्य देखी अनेक प्रभु ठारे विश्वास करेंगे। दाऊद कहले अनेक विश्वास करेंगे अल्प ना यदि एपरी विषय थी आमर जीवन में अभाव कष्ट दुख रोग समस्या किसी समय लगी रहा द्वारा ताले आम को से सब को ग्रहण करने को हम ताकू आम को सहिबा को हम प्रभुंकर समय पहुंचा पर्यंत धैर्य रखा को हम जदि आम तार ऑप्शन बाहर करवा रोग व्याधि पड़े डाक्तर पाखु जापर ट्रिटमेंट होगी भल हो पार किंतु प्रभुंकर से तो गौरव हम ना भल हो गला प्रभु मत भल कले आ गोटे भल डॉक्टर पाखु जाइली भल कले ए प्रभुंकर कौन गौरव हम यही कथा बहुत कम लोक मैंने जानती कम लोक मैंने ग्रहण करती। आउ दिने मध्य मुझे संपूर्ण उद्धार बोधे पूर्व रविवार प्रभु आम कार्य असंपूर्ण करेंगे ना से पूरा करेंगे तेणु यहाँ समय लगे बेले बेले से दीर्घ समय लगे कहापाई कौन प्रभुंकर निरूपण से बुझे भी कष्टकर कारण से 40 वर्ष प्रांत जीवा समय जो कष्ट जाते प्रभु मसान कहते एम नम्र करने को परीक्षा करने को बाटर आम नौचु जेपरी एम भविष्य मंगल हम 40 वर्ष धरी 40 मास नहीं 40 सप्ताह ना 40 दिन नहीं 40 वर्ष धरी एपरी भाव प्रभु कार्यक्रम से आम व्यस्त विचलित विव्रत आउ शैतान आमर मन को से मन गोटे विरक्ति भाव सृष्टि करे प्रभु प्रति मन में दुख अभिमान अभियोग सब भरी जाए प्रभु मोर किछि कार्य करूना मो पाई वृथारे मो प्रभुंकर सेवा एत सब करुछि एमिति कही मन में यही प्रकार गोटे चिंताधारा भी आसे प्रभु ठारू अनेक समय प्रभु लोक मैंने घुंजी आती तेणु लिखाई प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 10 पदे यही स्थल साधु मानकर धैर्य विश्वास आवश्यक आम जीवन अविश्वासी मान ठारू भिन्न हवा को पड़ो क्या एवरेज क्रिश्चियंस मोटामोटी भाव में हाराहारी भाव जो से आम को भिन्न हवा पड़े जड़े प्रकृत भल विश्वासी आम हवा को हम कहीं लिखाई विश्वासी पक्षे सब संभव कहीं आम संभव हम ना ताहले यहाँ जो मुझे कथा कहूँ जोर दे कि मो जीवन में मु कार्य कर चली जो सत्य वाक्य मु ग्रहण कली आम्भे सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी ये कथा ताहंक प्रहार रे तो माने सुस्थ हिच प्रभु किपरि आम रोग सुस्थ करते जहाँ डिवाइन हिलिंग कहा जाए ता मेडिकेशन द्वारा नहीं ट्रीटमेंट द्वारा नहीं प्रभु निजे सुस्थ करते एपरी केते विषय गुड़ाक बाइबल केते सब अच्छी द्वितीय वंशावली 7:14 आम नाम विख्यात आम लोक मैंने आपण मानक जदि नम्र कर प्रार्थना कर आम अन्वेषण आपण अपना कुपथु फेरवे तेज आम स्वर्गर शुणा से पाप क्षमा कर देश सुस्थ कर सुस्थ कर प्रतिज्ञा अच्छी से अपना वाक्य पठे से सुस्थ करती गीत संहिता 120 107 पर्वर 20 पदे यहीपरि
ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ହବ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ଅନେକ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, କେବଳ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନେଇ କର୍ମ କରିବ। ଅନେକ ଶୁଣନ୍ତି ଭଲରେ, ଗିଜା ଯାଆନ୍ତି, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କଠୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ବିହନ ବୁଣା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ କଲେ ସେଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା, ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡିଲା, କଣ୍ଟା ବୁଦରେ ପଡିଲା, ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା। ବାଟ ପାଖରେ ପଡିବା, ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡିବା, କଣ୍ଟା ବୁଦରେ ପଡିବା, ଯୋଉ ବିହନ କିଛି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା, ଫଳିଲା, ତା ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 30 ଗୁଣ, ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଏବେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର କରି ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଉ କେବେ କେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦିନ ତାର ଅପେକ୍ଷା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତ ଲେଖା ହଉଛି କଣ, ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଭାବି ଲେଖା ହଉଛି ସେ ସୁନ୍ଦର କରି ସବୁ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବାକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି, ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଇ 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉପକୃତ ହଉଛି। ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହୁଏ। ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆଦୌ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କରେନି। ଆମେ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆ ହିଁ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକା ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ ମଲେ ମରିବେ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ସହରରେ କଣ, ଗ୍ରାମରେ କଣ, ଚାରିଆଡେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ହେଲା, ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କଥା କହିଲେ, ତମେ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହବନି। 2 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଦେଖ ଆଗକୁ ତାହା ଘଟିବ। ସତରେ ଘଟିଲା। ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ, ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମତେ ସ୍ପିକର କରି ଇନଭାଇଟ କରାଇଥାଏ। କୋଉ ସହର ମାନଙ୍କରେ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ପୁଣି ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପିକର କରି ଡକା ହେଇଥିବ। 2 ଜଣ, କେବେ କେବେ 3 ଜଣ, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପିକରକୁ ସେମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଟା ସତ ହେଲା। କେବେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ତମେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡିବା ସମୟରେ ତମେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ। କେବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ କଲେ। ତମେ ଏଇ କଥା କହିବ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଯେ ସ୍ପିକର ଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ କହିବେ କହୁ ଏପରି ଏପରି ମୁଁ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। କାହା କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ? ଏତେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିବେ, କାହା କଥାରେ? ଆଗକୁ ତମେ ଏଇଟା ଫେସ୍ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଫେସ୍ କଲି। ଏଇ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମତେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ଏ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର,
ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ପରି ସହର ମାନଙ୍କରେ, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଖଡ଼ଗପୁର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଠି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଡକାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କେରଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସେଇଠି ଥିଲେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ। ସେଇଠି ମତେ ଡକାଇଥିଲା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯୋଉ ମେସେଜ ମତେ ଦେବାକୁ କଲେ ସେଇଠି ବିଶେଷ କରି ସେଇ କେରଳର ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଗଲେ। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଭଲ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରେୟାର। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ନାଇଟ୍ରେ ମିଟିଂ ହେଉଥାଏ। ପାଷ୍ଟର ସେ ଜଣେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରିଚର, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମିଟିଂ ହେଲା ବେଳେ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ନର୍ମାଲ ଥିଲେ, ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଉଟା କହିବେ। ସେଇଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ୟେଷ୍ଟରଡେ ମାନେ ଗତକାଲି we heard a glorious message from Pastor Benjamin Behera coming from Cuttack, Odisha। और ओडिशारू जो पास्टर बेंजामिन बेहेरा आसते गतकाली आछंती गतकाली तांकरू गौरवमय वाक्य आमे शुणिलु। तापरे आउ कौन कौन कले मोर मन नहीं, मो मेसेज को से रेकर्डिंग करू थांती। तापरे से प्रथम दिन मीटिंग सरीगला परे आउ से पुणी से केरली मान कथबार्ता होता काली आसंता काली बहुत लोक हेबे आउ एगुडा आमे कहिबा एमती कार्य से होत। जी मते कटकू नहीं थे बलांगीर जड़े ओडिया लोक, से भी जड़े साइंटिस्ट। मीटिंग शेष दिन सब शेष कर घर जावा समय रास्तार गाड़ी रखीदे मत 2 हाथ में उठे धरले। एक्साइटेड भाई कौन है कहले आपण ओडिशार महत्व रखिले कहीं जानती केरली लोक मान चिंताधारा से अंडर एस्टिमेट करती। ऑल ओवर द वर्ल्ड से व्यापिक अच्छा जोटी जी से केवल डोमिनेट करेंगे। एक्चुअली से भाव में से एजुकेशन अन्य सब बहुत आगे अच्छा ओडिशा से धारणा नाला जे एमती जड़े लोक अच्छा कि आप जो मीटिंग नाले 3 दिन से माने हतबाक हो जाती। तेणु आप ओडिशार महत्व रखिले यहीपरि भाव में पवित्र आत्मा मत प्रकाश कहीं सब कहीं केवल प्रचार में नहीं। प्रथम दिन जो मेसेज देली प्रथम करंते 4:20 फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। मु इंग्लिश रे प्रीचिंग करूथली, से ओडिसा जो साइंटिस्ट सेठी थिले से ताकू हिंदी रे ट्रांसलेट करूथले। कहले मध्य मते प्रथम दिन मीटिंग परे से साइंटिस्ट तो ज्ञान रे गोटे भाषा दे से कहले पास्टर प्लीज थिंक अबाउट मी, मो विषय चिंता करंतु। व्हाट ब्रदर से कहले यू आर व्हाट यू आर बट आई एम व्हाट यू आर। बुझिया को कष्ट हम आपण जहा आपण ताहा आउ मु जहा आउ आई एम व्हाट यू आर आपण जहा मु ताहा माने आपण आपण गोटे फोर्स रे मारी जाई कहउछंदी तार ट्रांसलेट करिया को मते बेसी टाइम मिलुने टिके भाबिया को टिके कहिबा को। तेणु से समान भाव में गले सीना हम तेणु कर आपको मु फॉलो करुचे ना तो मो पे टिके चिंता करंतु बा टिके कंट्रोल करंतु। से भी टैलेंटेड लोक आउ स्पिरिट फील्ड लोक मु जेमती से भी सेमती किंतु से करि पारु नाहंती। तेरे बहुत प्रभाव कौन पड़ा जोटा द्वारा लोक माने एमिति हेले ईश्वर राज्य वाक्य शक्ति प्रकाश पाए प्रथम करंते 4:20 से कहवा समय स्ट्रंग टेस्टिमनीज गुड़ाक आड कर कमोडर टेस्टिमनी भी देछि आउ से हतबाक होती देखले जे मो एते आउ स्ट्रंग टेस्टिमनी दउछि एकदम स्पिरिट फील्ड है कि मु कहूछि टिके गैप से मिलू नै आउ से साइंटिस्ट ग्रुप
ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରେୟର କରିବେ, ଆଉ ଲର୍ଡ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମେସେଜ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେପରି ମୋ ଗୌର ଦେଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣ, ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଥିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବେ ସେମାନେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ଅନୁଭୂତି ଶକ୍ତିର ବିଷୟ ନାହିଁ, ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମଙ୍ଗ ଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ, ସମକକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ସେପରି କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ମୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ନ, ଦେ ଆର ଡିସର୍ନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡିସର୍ନ, ଏସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେଇଠି। ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ, ସେ ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଅମାଲେକକୁ ନିଃଶ୍ୱାସ ରୂପେ ବଦ୍ଧ କରିବ। ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ବାକି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କଲେ। ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ହିଁ ରହିପାରିବେ। ତୁମ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ, ତୁମଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜଣେ ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର ମତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି, ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଣା ପଡିବି ନାହିଁ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସେଇ ମନ ଦିଅ, ଆଉ 100% 100କୁ 100 ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଦେଖାଗଲା, ଏଇଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢା ମଣିଷ, କ୍ଷମା କରିଦବ, ଆଉ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମ ବାଟରେ ନିଅ। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ମନରେ, ହୃଦୟରେ ଆଉ ତାହା ଖେଳୁଥାଏ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଉଠେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମତେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି, ନହେଲେ ହଟେଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମର କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବେନି। ଗତ ଦିନରେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳତା, ଆମର ଉଦ୍యోଗ, ଆମର ଧାର୍ମିକତା, ଏସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଖିବେନି, ହଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିବେ ଯିଏ କି ଠିକ ଲୋକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ। ସେ କିଏ? ଦାଉଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଉଲ ବଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ଦିନ, ଆଉ କଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ପରେ, ସେ ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା ହବ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ସେଟା ମନ୍ଦାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର, ସୁକର୍ମ କର, ଦେଶରେ ବାସ କର, ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସେ ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଃଖ ଥାଉ, ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ସେ ସବୁର ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରି, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ହବ। ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଏଫେକ୍ଟ, ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ପରିଚୟ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ, କାହିଁକି ମୋର ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଏ ରୋଗ, ଏ ଅଭାବ, ଏ ଦୁଃଖଟା ଯାଉନି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ, ସେଇଠି ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ମିଳିବ କି? ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଡକ୍ଟର କହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର ବି କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର ଠିକ କଥା କହିବ, ସେ ତାର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେହି ଯିବେନି। ଠିକ କଥା କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢିଦିଅ,
ସେ ପଢିବ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର? ଯେବେ ଆମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖ ତୁମର ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ପାପ କ୍ଷମା ସେଇଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହବାର ନାହିଁ, ଦରକାର ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହବ, ନିଜ ଘରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ 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 ବେଟର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରିଫର କରିବାକୁ। ତାଙ୍କଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟମାନ ସବୁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଷ୍ଟର୍ସ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଆଉ anointed and gifted, ଅଭିଷିକ୍ତ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପାଇବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସରଳ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଜଟିଳ ଭାବରେ କଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ, ସରଳ ମନରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ଲେଖାଉଛି, ସେହିପରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ, ସେମିତି ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ସ୍ୱାର୍ପାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସୁଥାଏ ଗିର୍ଜାକୁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତରେ ଆଉ ସେ ରୋଜାନ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଲା, ଆ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ହଉ ଗିର୍ଜା ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଛି ଗାଁରେ, ସେଇ ଝିଅଟା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଗାଁଟା ଜାଣିଛି, ସେଇ ପର୍ବତୀୟରେ, ଆଉ ଯାହାଠି ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି, ରହିଛି ସେଠି, ରହିକି ସେଠି ମିଟିଂ ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟା ତ, ଆଉ କଣ ହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନି? ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଗାଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କଟକ ଆଉ ପର୍ବତୀୟ ଭିତରେ କଟକ ତ ସହର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉ। ମୁଁ କହିଲି କହ, ସତ କଥା କହ, ତୁ କଣ ଚାହୁଁନୁ? ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଟା ତ ମତେ ତ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ସେଟା ତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିନଥିଲେ ମୁଁ ବି କହିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ରହିଛି କହିକି ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ନାହିଁ। ତ ପାଠଶାଠ ପଢିଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହବ। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଖୋଲା ଖୋଲି କରି କହ ମତେ। ସେ କାଲି କୁନା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପରା, କଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଓକିଲଙ୍କୁ ଆଉ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବା ନାହିଁ କହିକି। ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଖୋଲିକି କହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ତତେ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନି ସେଠି। ଆଉ ତମ ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି କେତେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲେଣି। କଣ କରିବି? ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଲେ, ପରସ୍ପର ଭାର ନିଅ। ଏ ସବୁବେଳେ ତମ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁଛି ଝିଅଟା, ନିରୂପା ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେଇଗଲା, ଏନାଫ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେ ୱାର୍ଡଟା ଦଉନ ତାକୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଏ ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ସେ ଯାଉନାହିଁ। ନିରୂପା ହେଇକି ସେ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁନି, ମୋଟେ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଫାଇନାଲ କରି କହୁଛୁ ଯେ ତୁ ଚାହୁଁନୁ ସେଠି, ଆଉ ପରେ ଓଲଟା ପାଲଟା କଲେ ହବନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା ଶୁଣ। 7 ଦିନ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ନା ଘଣ୍ଟା ନା କଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ କରିବୁ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ପାଣି ଟୋପାଇ ନ ଛୁଇଁକି, ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଞ୍ଜ 6ଟାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଟିକେ ବୋଝ ହାଲୁକା ହେଲା ପରେ ହେଇକି ସେ ଗଲା। 7 ଦିନ ସରିଗଲା, ପୁଣି ମତେ ସାକ୍ଷାତ କଲା। ନା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ କଲି, ଯେମିତି କହିଥିଲି କଲୁ। 7 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଛୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ହଁ। ଉପବାସ କରୁ ଗୋଟେ ଦିନ। ହଁ। ଘର ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ସେଇଠି ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଟୋଟାଲି ଚାହୁଁନୁ? ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛୁ? ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ମୋର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଲା ସେଇଟା ବୋଲି ତୁ ଜାଣେ, ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବୁନି। ଜିସା 44:26 ଅନୁସାରେ ଏଇ ପଦ ମୁଁ ତାକୁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସି ହସି ହସି ସେ ମୋର କଟିଗଲା। କେମିତି?
ବାପା ମା ଯାଇଥିଲେ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଘର ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜମି ଭୂମି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ଜମି ଭୂମି ତ ସେମିତି କେତେ ଭଲରେ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଚାକିରି, ଏ ବି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟିଏ। ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ବାପା ମା ଆଉ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କଲେନି, ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଝିଅଟା ଖୁସି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହୁରି ବୋଝ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା ବାହା କରୁଥିଲା, ତାର ବାହାଟା କଟିଗଲା। ଏଥିରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ତ ବାହା କରିବ ନା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି ନା କ'ଣ, ତାର ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିକି ଇଜ୍ଜତ ତ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏବେଠାରୁ ତୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ତୋର ଏ ସମସ୍ୟା କଟିଗଲା। ତତେ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଇ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଯୋଗେଇବେ, ତୁ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ। ସେ ଝିଅର 100ରୁ 200 ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଧେ। ତାକୁ ଦେଖି ସେଇଠି ଥିବା ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ଆସିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ବରଟା ମିଳନ୍ତା କି କହିକି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକଟା, ଭଲ ହାଇଟ୍ ଥାଇକି, ଆଉ ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭଲ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଜୁ। ସେ ଝିଅ ପୁରା ଇଚ୍ଛା, ଘର ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା, ମ୍ୟାରେଜ କରିଗଲା ତାକୁ। ପିଲା ଛୁଆଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ 100ଟା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି। ଏ ଯାଉଥିବ ଜ୍ଞାନ ଯାହା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଦେ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଇଁ କେତେ ନା କେତେ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। କାଲି ଗିର୍ଜାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଟେଷ୍ଟିମନି ପାଇଲୁ। ସେ ପ୍ରାଙ୍କଲ ଆଉ ସେ ବନିତାର ଥରେ ଦିଥର ମତେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନେବା ଆଣିବା କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜର 8 ବର୍ଷ ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା। କହିଲି ଆସ ଟିକେ ଗିର୍ଜାକୁ। ରବିବାର 2 ଥର ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେ ଝିଅର ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଲା। କାଲି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ବି ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେମାନେ କଥା କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ, ମୋର ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ହେଇପାରେ, କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ରୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଇଥିବ ପାପ, ଆଉ ବା କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ଜିରୋସଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିରିଓକୁ ଜୟ କରି କିନ୍ତୁ ଅୟରେ ସେମାନେ ହାରିଲେ। ଅୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଗର, ଜିରିଓଟା ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାରିଲେ ବାରମ୍ବାର କରି, ଜିଓସ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସବୁ ଉବୁଡେଇକି ପଡିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାହିଁକି ପଡିଛ? ଉଠ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ଆଖନକୁ ଧରା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମାରି ଦିଆ ହେଲା। ତାର ସର୍ବସ୍ୱ, ଆଖୁର ଉପତ୍ୟକା, ଦୁଃଖର ଉପତ୍ୟକା। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଆଖୁର ଉପତ୍ୟକା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଆଖନ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁନଥିଲା? ସବୁ କରୁଥିଲା। ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟଟେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛଳନାରେ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ କଲା, ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ବିନାଶ କଲେ। ସେ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆଖୁର ଉପତ୍ୟକା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ଅୟକୁ ସେମାନେ ଜୟ କଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନ, ମୋର କ'ଣ ପାପ ଅଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରୂପେ ସେଟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଜିରିମିୟ 5:25 ଅନୁସାରେ ତମର ପାପ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଛି। ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ, କିଛିର ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଶୁଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କଥା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତ ସଂଗୀତରେ, ଭୀତ ହୁଅ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା,
ପାପ କରୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବେ। ଯୋନ ସମୟ ନିନିବି ଯାଉ ସେ ତର୍ସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମାନୁ ନଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଏସବୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ବାଇବେଲର କଥା, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସବୁ ମିଳିଛି, ମତେ ବି ମିଳିଛି, ମତେ ମିଳିବ। ଯଦି ମତେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ନା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନୁନଥିବି ପରା, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। କାଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବା ଅସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଠିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଉପରେ କାହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ନିର୍ଭର। କାଲି ସୁନ୍ଦର ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ କୁଣା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ସେ 5,000 କେତେ ମିଳିଲା, ପରେ ଆଉ ଥରେ କଥା ବେଳକୁ ନାଇଁ 10,000 800 ଉପରେ ହେଲା ନା। ଆରେ ତମେ କହିଲ ଟିକେ ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗେ କେମିତି ନା, ସେ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସେ ଉପକାର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କେମିତି ଆସିକି ଆଉ ତା ହାତରେ 5,000 ଦେଲା, ତାପରେ ମତେ 5,000 ଦେଲା ଫୋନ ପେରେ, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ 800 କେତେ। ମୁଁ କହିଲି 10,000 800 କେତେ? ଯେ କହିଥିଲେ 150 200 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ସେ ରାତିରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ରୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କାଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣିଲେ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଟା। ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁନା ଘରୁ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସି ତ ମାସରେ ଥରେ ଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ସବୁ ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ କରିବି। କାଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦେଲେ, ଅନେଇଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନେଇବା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଥିଲା କହି, ମୋର ପୁରା ତ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଆଉ ସେଇଟା କହିବାଟା ମୋର ମନେ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି ନେଇକି ଆସିବ ଏ ରବିବାର ଦିନ, ଆଉ ତମେ କହିବ, ତମେ ତ ଲେଟ୍ କରୁଛ ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ବି ତମର ମେସେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କରେ। ଆଗ ସମୟରେ ହଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ରବରେ ଫ୍ରିଡମ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଲି, ହଠାତରେ ମୁଁ କରିନି, ବହୁତ 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 ବିଷୟ ସବୁ ଭିତରକୁ ନେଲା ପରେ ଅନେକ ଦେଖୁଛି ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଏସବୁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ହବ, କେତେ ସମୟ କହିବାକୁ ହବ, କେମିତି କହିବାକୁ ଦେଖିଲେ ହବ ନା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ସବୁ ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ବସିଲା ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ବସିଥାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଏପାଖ ସେପାଖ ଗୋଟେ ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ। କେତେ ଥର କହୁଛି ଯାହା କହିବ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କହିବ, ହଉନି। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତଥାପି ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତମାନେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣେ କାହାଠାରେ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି କୁହ, ଯେପରି ଗତକାଲି ମତେ ଯାହାର କିଛି କହିବା ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୋଗ, ଆଉ ସେଇ ବେଶ ସମୟ କହିଲେ ତ ହବନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉଛି କୁନା ଭାଇ ଦିନ ପରେ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବାଇ ଚୁଡ଼େ ସେ କହିଦେଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ନେଲି ସେମିତି ଭାବରେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଲୁକ୍ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଟା ଥିଲା, ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟିମନି କାଲି ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇକି ସେ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟି ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ନାତୁଣୀ ମାନେ ସୁକା ନାହିଁ, ସୁକାର ବଡ ଭାଇ ରଞ୍ଜୁ, ତାର ଯୋଉ ଝିଅ ବଡ ଝିଅଟା ପଲ୍ଲବୀ, ସେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ପାରା, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇ ବେଞ୍ଜାନ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଏ କି? ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଡାକିବେନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ନେବେନି। ଗଲେ କିଏ ଗୋଟେ ନିକଟରେ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଲୁ ବେଳକୁ, ହଁ ସେ ଆଉ ଚିନା ସହିତ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ରାତିରେ ଆଉ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଏମିତି ଆୱାଜ କଲେ ମରି ବି ଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ କହିଲେ। ସେମାନେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଫୋନ କଲେ ରାତି ଅଧରେ। ମୁଁ ଗଲି ମୋ ପୁଅ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ସେଠି, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବଞ୍ଚିବାର ନଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଚାଲିକି ପୂର୍ବପରି ସବୁ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କାମ, ଏଇଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଉପକାର ହବ। ଆତ୍ମିକ ବିଚାର କଣ ଆସିବ? କାଳେ ମୁଁ ପାପ କରୁଥିବି, କାଳେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବି, କାଳେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବି, କାଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ନଥିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୂତ କୌଣସି ପାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ବି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ଗାଇଡ କରେ। 7 ଦିନ ମିଡନାଇଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଉପବାସ କରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ପାଣି ଟୋପାଏ ଛୁଇଁବନି, ମାନତ କରିବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମାନତ ଲୋକ କରନ୍ତି ନା, ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ସବୁ ଚଳେ ସରିଗଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଦଶମାଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ମାନତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟର ବିଷୟ ଅଲଗା, ସ୍ୱଚ୍ଛାଦାନ ସବୁ ଅଲଗା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କରୁନଥିବେ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାଇଁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଆଉ ଆତ୍ମୀୟରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ କଣ କରିବାକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନଥିବ। ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ସେ ମୁଁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତମର ଯିବ ନାହିଁ, ଅସାରଗର ବି ତମେ ହବ ନାହିଁ କହିକି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବାକୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲି, ସେମିକୋଲନ ନାହିଁ, କମା ନାହିଁ, ସେମିକୋଲନ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମାଂଶରେ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଣିବୁ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକରେ ବିଚାର କଲେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବେ ଯେ କଣ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଜାଣୁ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଚୁପଚାପ ରହିବା କଥା। ଆଉ କଣ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ମନର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ନିରାଶ ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମଠାରେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି, ବାଇବେଲ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শামানি কালা রাবানি আতারাবানি খারাবান্দাল্লা রাবানা দারাবান্দাল্লা রাব। तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो प्रभु। आज रेशम निमंते धन्यवाद, सुजो निमंते धन्यवाद। प्रत्येक को दया कर, आमान को दया करो, जो माने मध्य ऑनलाइन रो छन समान को प्रत्येक को दया करो। जेते जण ए वाक्य प्रभु सब सुनिबे फेसबुक रे बा यूट्यूब रे, समान को प्रत्येक को तुमे कथा को प्रत्येक को जीवन बदली जाओ। गोटे आत्मिक विचार आमान को करबा पई तुमे सहाय्य करो। ओ कौन प्रभु चाहुछंती मो जीवन रे गोटे विषय को नहीं, गोटे परिस्थिति को नहीं, मते कौन करबा को हबो। हालेलुया। जगतर ज्ञान तो ईश्वर दृष्टि मूर्खता अटे। उराबा शाखाला रबानी खार बंदाला रबा हे पारे हमने कहू मो प्रार्थना को जेंदु प्रभु सुननांती। हां सुनिबे निश्चय। क्लांत न भई सर्वदा मन को प्रार्थना करिया कबो, आहुरी एकाग्र भाव रे प्रार्थना करिया कबो। पितरंक निमंते मंडली प्रार्थना कला परी उदाराबानी खारबा शाखाला रबा धैर्यर सह अपेक्षा करिया पड़े प्रभुଙ୍କର निरूपित समय। कारण तांकर अपेक्षाकारी माने केही लज्जित हेबे नै लेखा अछि। से आपण अपेक्षाकारी पक्षरे कार्य साधन करती, जे विश्वास करे से लज्जित हेब ना। मात्र ईश्वर महिमा देखियो। उरा बाबा शाखा प्रत्येक संगे तुम्हें कथा को प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मिक भाव में जागृत जदि हो आम समस्या रहिबो नाही। कारण तुम्हें कहल पर्वत घुंची जाकर घुंचे तुम असाध्य किसी हम ना। तथापि प्रार्थना उपवास बिना ए प्रकार भूत बाहरी जीवनी कौन प्रकार
ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର ଖଣ୍ଡାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, we put our trust. In thee, O God, we put our trust. In thee, O God, we put our trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।